Good morning students. ஏற்கனவே நம்ம நிறைய classes பார்த்திருக்கோம். இந்த கிளாஸ்ல we are going to discuss some questions. Clear? So ஒரு 5 questions வந்து we are going to discuss one by one. Clear? Class-ஐ concentrate பண்ணுங்க. Each and every point very important for your examination point of view. Clear? So இப்போ நான் first question க்கு போறேன். All are listen. First question is, when ammonium hydroxide is added to ferrous sulfate solution, you take ammonium hydroxide, one beaker, take ferrous sulfate, another beaker, and add water in ferrous sulfate, stirred well, you are going to get a solution, ferrous sulfate solution. So the question is, when ammonium hydroxide, you are having one beaker, so this is one beaker, you are having, so in this ammonium hydroxide, and another beaker is there, in this you are having ferrous sulfate. Clear? This is ammonium hydroxide. Clear? So you are going to add to ferrous sulfate. What happened? That is the question. Clear? First answer is, reddish brown precipitate is formed which is insoluble in excess ammonium hydroxide. Form ஆகிற brown precipitate அதிக அளவு ammonium hydroxide இல் கரையாது. So insoluble in excess ammonium hydroxide. Second answer is, reddish brown precipitate is formed which is soluble in excess ammonium hydroxide. First of all, you are going to know that answer is relevant for question? No. The answer is not relevant for question. When the reddish brown precipitate arise during the mixing of both solution, means you are going to take iron 3 sulfate, that is ferric sulfate, but here only ferrous sulfate. In ferrous sulfate the valency of iron is 2. In ferric sulfate the valency of iron is 3. The iron is having variable valency. மாறக்கூடிய இணைதிறனை அயன் கொண்டிருக்கிறது. ஃபெரஸ் என்பது வேலன்சி 2, ஃபெரிக் என்பது வேலன்சி என்னது 3. கிளியர்? அப்போ அயன் 3 காம்பவுண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணும் பொழுது தான் ரெடிஷ் ப்ரௌன் precipitate ஃபார்ம் ஆகும். பட் கொஸ்டின் அது இல்லை. ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, green, dirty green precipitate soluble in excess ammonium hydroxide. That is the right answer. Insoluble is not a right answer. Clear? So what compound formed during the time of adding ammonium hydroxide in ferrous sulfate? That is ferrous hydroxide form. Reddish brown precipitate na enna form agum?
ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு. ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? நீங்கள் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டுக்கு பதிலாக ஃபெரிக் சல்ஃபேட் எடுக்க வேண்டும். பட் கொஸ்டின் இஸ், இன் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் you are going to add ammonium hydroxide, dirty green precipitate soluble in excess of ammonium hydroxide. That is the right answer. Any doubt in this? Appo first, second, third wrong answers and fourth one is the right answer. Clear? இதை நீங்கள் லேப்லேயே பண்ணி பார்க்கலாம். லேபில் 2 சொல்யூஷன், வெரி சிம்பிள் ரியாக்ஷன். 2 சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த பெர்மிஷன் டு யுவர் டீச்சர், ப்ரிப்பேர் த சொல்யூஷன், add ammonium hydroxide in ferrous sulfate, you will get the result. Very simple reactions. இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும் லேபில். சரியா? பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நம்ம நாளைக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெவலப்மெண்ட் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அந்த இன்ட்ரெஸ்டினால நம்மளுடைய என்னது நாலேஜ் டெவலப் ஆகும். கிளியர்? ரைட். இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாமா? ஆல் ஆர் ரெடி டு ஃபேஸ் செகண்ட் கொஸ்டின்? எஸ், எஸ், ரைட். The second question is, see, all of you see the second question. Z is a compound. Z is a compound with a dilute HCl. It gives a gas which turns potassium dichromate solution green. Z also react with sodium hydroxide, gives white precipitate, but do not react with ammonium hydroxide. Identify the compound Z. இங்கே நீங்கள் ஒரு விஷயம் பார்க்கணும். The hydrogen hydrochloric acid react with compound Z, turns potassium dichromate solution green. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் சொல்யூஷனை கிரீனாக மாற்றுற கேஸ். ஸோ if you are going to know, if you are going to find out that gas means, automatically you are going to select the compound given here. உங்களுக்கு அந்த கேஸ் எது என்று தெரிந்துவிட்டால் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட இந்த காம்பவுண்டில் நாம் சரியான தேர்வை செய்ய முடியும். You can. அப்போ that gas is nothing but sulfur dioxide, SO2. That gas is sulfur dioxide. அப்போ which substance is responsible to give sulfur dioxide during the time of the reaction if it is react with HCl? நல்லா கவனிக்கணும். எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் HCl ஓட ரியாக்ட் பண்ணி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை தரும் என்பதை சரியான தேர்வை நாம் செய்தால்தான் ஆன்சரை கரெக்டாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? தேர்ந்தெடுக்க முடியும். கிளியர்? அப்போ காப்பர் சல்ஃபைட், கால்சியம் சல்ஃபைட், copper carbonate, calcium carbonate. Clear? So here the copper sulfide, if we are going to treat it with hydrochloric acid, what happen is, that is CaSO3, that is the copper sulfide treated with HCl, what happen is that calcium chloride plus H2O plus SO2. Clear? So calcium chloride, that is the deliquescent substance. The calcium chloride நீங்கள் அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா
அது காற்றில் உள்ள அந்த ஈரத்தை பூரா எடுத்துக்கிட்டு என்ன ஆகும், அதில் டிசால்வ் ஆகிடும். ஹைக்ராஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் டெலிகுசன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. அப்படி திறந்து வச்சிட்டோம்னாலே தண்ணியாக போயிடும் கால்சியம் குளோரைட். தென் திஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ரெஸ்பான்சிபிள் டு டர்ன் த potassium dichromate into green. அப்போ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை கிரீன் கலராக மாற்றக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். So the sulfur dioxide is turns potassium dichromate into green during the time of the reaction in between calcium sulfide with hydrochloric acid. We are getting calcium chloride, water and sulfur dioxide already mentioned in the board. Clear? Is there any doubt in this? We are going to pass on the next question. Right. But another one question is remaining here. Is that also react with sodium hydroxide, gives white precipitate, but do not react with ammonium hydroxide. So, the formation of sulfate, the particular compound do not react with ammonium hydroxide. Clear? Ammonium hydroxide. Clear? Formation of sulfate. Right. So then we are going to pass on the third question. Clear? All of you ready to face? Yes. So third question, we are going to see name. alla parunga ellam board paare. All of you see the board. So your fullest concentration only in this. Name a weak mineral acid. இப்போ இங்கே ஒரு 4 ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, நல்லா கவனிங்க, நிறையா பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல போகிறேன், நல்லா கவனிக்கணும். கொஸ்டின் ஒன்று தான், பட் யூ ஆர் கோயிங் டு நோ மோர் அண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தீஸ் 4 ஆன்சர்ஸ். ரைட். Name a weak mineral acid. Number 1, sulfuric acid. இந்த sulfuric acid பற்றி தெரிஞ்சுக்கங்க. It is a king of chemicals. Number 1. Number 2, it is oil of white vitriol. Number 3, this is the dibasic acid. Number 4, this is the dehydrating agent. What do you mean by dehydrating agent? If any moisture present, if we are going to add sulfuric acid, automatically it is going to be eliminate the water molecule. Clear? Second one, carbonic acid. The carbonic acid, how to get? You are going to take the carbon dioxide, எல்லாம் இந்த டொரினோ 7up எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணுறாங்க, கார்பன் டை ஆக்சைடை கம்ப்ளீட்டாக வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ப்ரெஷர் they are going to dissolve inside the drinks. 7upனாலும் சரி, thumbsupனாலும் சரி, all beverages. Clear? So now carbon dioxide dissolved in water with help of pressure. What happened? CO2 plus H2O, we are getting H2CO3. This is the carbonic acid. இதுதான் சோடா. அது எந்த சோடா மார்க்கெட்டில் விற்றாலும் சரி, இதுதான் சோடா. ரைட்டா? ரைட்டு. அதுக்கடுத்து தேர்டு பாருங்கள், நைட்ரிக் ஆசிட். இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட், இது ஒரு மினரல் ஆசிட், இது ஒரு இன்ஆர்கானிக் ஆசிட். அதே மாதிரி தான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், ஸ்ட்ராங் ஆசிட், மினரல் ஆசிட்,
இன்ஆர்கானிக் ஆசிட். இந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் கார்பானிக் ஆசிட், இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட், ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்ஸ், these acids are strong acid, mineral acids, inorganic acid. But இந்த நைட்ரிக் ஆசிடும் இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடும் they are monobasic acid. But sulfuric acid, that is the dibasic acid. How to find out? So what is the formula for nitric acid? HNO3. What is the formula for hydrochloric acid? HCl. What is the formula for sulfuric acid? H2SO4. Depends upon the number of hydrogen atom present in the acid. We are going to decide the dibasic, monobasic. If it is one hydrogen, monobasic. If it is presence of two hydrogen, dibasic. Clear? Right. Come to carbonic acid. இப்போ நம்ம ஆன்சருக்கு வர்றோம். இதெல்லாம் இவற்றை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது எல்லாமே தெரியும் பொழுது மற்ற கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் பொழுது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பூரா வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. கிளியரா? ரைட். இப்போ நம்ம ஆன்சருக்கு வர்றோம். நேம் ஏ வீக் மினரல் ஆசிட். இப்போ வீக்குக்கும் ஸ்ட்ராங்கு, ஸ்ட்ராங்னா என்ன, வீக்னா என்ன? வாட் யூ மீன் பை ஸ்ட்ராங், வாட் யூ மீன் பை வீக்? இந்த ஆசிட்ஸில் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம், எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராங் வீக் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படிங்கிறது என்ன? வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட்? இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பாஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி, complete dissociation arise, that is nothing but strong. Partial dissociation, that is nothing but weak. அப்படி அந்த சோதனையை நாம் செய்யும் பொழுது கார்பானிக் ஆசிட் பார்சியலி டிசோசியேட்டட். ஸோ தட் இஸ் ஒய் கார்பானிக் ஆசிட் இஸ் த வீக் மினரல் ஆசிட் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வர்றோம். மற்ற 3 ஆசிட்ஸுமே கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷன், அதனால ஸ்ட்ராங் ஆசிடு. கார்பானிக் ஆசிட் இஸ் பார்சியல் டிசோசியேஷன், அதனால வீக் ஆசிடுங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்மால் என்ன செய்ய முடிகிறது, வர முடிகிறது. அப்போ விச் இஸ் த ஆன்சர்? கார்பானிக் ஆசிட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். அடுத்து போகலாமா? ஆல் ஆர் ஹாப்பி? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகிறோம். அடுத்த கொஸ்டின் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற சாதாரண உப்பை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். சோடியம் குளோரைட். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? டேபிள் சால்ட், மேசை உப்பு. சாதாரண உப்பு ஆர்டினரி சால்ட், ராக் சால்ட் பாறை உப்பு. ரைட்டா? இந்த பிஹெச் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறணும். இப்போ இந்த பிஹெச்சை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பிஹெச் மீட்டர் இருக்கும், பிஹெச் பேப்பர். அசிடிக்கா பேசிக்கான்னு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லிட்மஸ் பேப்பர். ஸோ பிஹெச் பேப்பர், பிஹெச் பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு கலர் வரும் பொழுது அந்த கலரை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம பிஹெச்சை கண்டுபிடிக்கலாம். ரொம்ப அக்யூரேட்டாக நம்மளுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க, பிஹெச் மீட்டர் எலக்ட்ரோடை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். கிளியர்? அசிடிக்கா பேசிக்கா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் ஆசிடில் சோக் பண்ணால் ரெட்டாக மாறும், ரெட் லிட்மஸ்ஸு பேஸில் சோக் பண்ணால் ப்ளூவாக மாறுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அது ஜஸ்ட்டு அசிடிக்கா பேசிக்கான்றதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ இங்கே பொறுத்த மட்டும் பிஹெச் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடை என்ன சொல்கிறோம்? மோர் தேன் 7, லெஸ் தேன் 7, ஈக்குவல் டு 7, மோர் தேன் 8. இப்போ இந்த ஈக்குவல் டு 7ங்கிறத விட வெரி ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 7. கிளியர்? ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 7 இல்லையா? ரைட் ரைட்.
இப்போ இந்த சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது ஒரு அயானிக் சப்ஸ்டன்ஸ், ஒரு மெட்டாலிக் குளோரைடு, கிளியர், ஒரு எலக்ட்ரோவேலன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். The sodium chloride is a polar substance. அப்ப இந்த polar substance that is going to be dissolved in polar solvent. Which is the polar solvent? Water is the polar solvent. So that is why the sodium chloride ready to dissolve in water. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷன் கிடைக்குது. Water is a solvent, sodium chloride is the solute. The solute dissolved in water, we are getting the binary solution. Two component இருக்கிறதுனால அத பைனரி சொல்யூஷன் நம்ம சொல்லுகிறோம். கிளியர்? இப்போ pH வந்து ஒரு 7, சோடியம் குளோரைடுங்கிறது வந்து ஒரு நியூட்ரல் சப்ஸ்டன்ஸ், வாட்டர் ஒரு நியூட்ரல், சோடியம் குளோரைடு டிசால்வ் ஆயிடுச்சு, pH மெஷர் பண்ணுறோம், ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 7ன்னு சொல்கிறோம். இந்த சோடியம் குளோரைடு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? ஒரு ஆசிட் அண்ட் பேஸ், சால்ட் அண்ட் வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கிறது, ரைட், அந்த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸில். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல ஈக்குவல் டு 7. தட் இஸ் த கரெக்ட் answer. Clear? Any doubt? Please ask. pH na enna? What are the things available to measure the pH? How to measure the accurate pH in industries? இங்கெல்லாம் pH மீட்ரு, எலக்ட்ரோடு இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரோடை வந்து என்னது சொல்யூஷனில் அப்படியே இம்மர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா யூ வில் கெட் த pH. ரீட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்ராக்சிமேட்லி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் pH பேப்பர், மெர்க் pH பேப்பர் இருக்கு, யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்டா? ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் given in these 4 answer equal to 7, right? Then we are going to pass on the last 5th question, right? All are happy, right?